Hello everyone. In previous lecture of pharmacology and toxicology, we covered our new chapter, that is parasympathomimetic drugs, okay, which is also known as cholinergic and cholinomimetic drugs. Okay, so in this chapter we see the definition of parasympathomimetic drugs, then classification of parasympathomimetic drug, and then classification wise each drug along with their pharmacological actions, mechanism of action, side effects, and their therapeutic uses and doses. Okay, so from today's onward we started our new chapter, that is parasympatholytics, okay, which is also known as cholinergic blocking drugs. Okay, so this chapter come under a drug acting on autonomic nervous system. Okay, so this parasympatholytic, which comprises of two words, that is parasympathetic and lytics. Okay, so parasympathetic, which relates to a parasympathetic nervous system. Okay, lytics, it is related to a lysis word. Okay, it is nothing but the causes the breakdown or destruction. Okay, so parasympatholytics are the drugs which blocks the cholinergic receptors in the effector or the effector organ which is supplied by the cholinergic nerves, right? So पॅरासिम्पॅथोलायटिक्स कॅटेगरीमध्ये आपण असे ड्रग्स बघणार आहोत की जे कोलिनर्जिकची ॲक्शन जी आहे ती ब्लॉक करणार आहेत. ओके, सो सिम्पॅथोलायटिक्स आर द ड्रग्स विच ब्लॉक्स द cholinergic receptors in the effector organ which is supplied by the cholinergic nerves. Okay, so these drugs in the therapeutic dose block only a muscarinic action of acetylcholine, and this includes atropine and related alkaloids and synthetic and semisynthetic atropine substitute. Okay, so ह्या चॅप्टरमध्ये आपल्याला बेसिक जे बेलाडोना अल्कलॉइड्स आहे त्याच्यामध्ये ॲट्रोपिन आहे, हायोसिन आहे, स्कोपोलामाइन आहे. ओके, सो ह्या ड्रगचा स्टडी आपल्याला ॲज अन पॅरासिम्पॅथोलायटिक ड्रग्स और कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग्समध्ये बघायचं आहे. ओके, so parasympatholytics are the drugs which produces a opposite response to that of parasympathetic nervous system. Okay, so parasympathetic nervous system चं स्टिम्युलेशन झाल्यानंतर बॉडीवर जे इफेक्ट मिळतात त्याच्या अपोजिट इफेक्ट किंवा ते इफेक्ट जे आहेत ते ब्लॉक करायचं काम जे आहे ते पॅरासिम्पॅथोलायटिक कॅटेगरीचे ड्रग करतात. ओके, दॅट्स वाय दे ऑल्सो नोन ॲज कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग्स. ओके, so parasympatholytics or anticholinergics or anti-muscarinic agents. Okay, so these are the synonym for parasympatholytic drugs. एक्झाम मध्ये ह्याच्यापैकी कोणत्याही नावाने क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. ओके, सो तुम्हाला हे लक्षात ठेवायचं आहे. ओके, सो लक्षात ठेवताना कसं लक्षात ठेवणार आहात, पॅरासिम्पॅथोमायमेटिक. ओके, सो ह्याच्यामध्ये दोन वर्ड आहेत, पॅरासिम्पॅथेटिक अँड मायमेटिक. ओके, मायमेटिक विच रिलेट टू अ मिमिक्री. ओके, विच प्रोड्युसेस अ सेम action. Okay, so that's why the word is known as parasympathomimetic drug. Okay, means those drugs which produces a similar action to that of parasympathetic nervous system. Okay, and parasympatholytics, it is nothing but those drugs which produces a opposite action or blocks the action of parasympathetic nervous system. Those comes under a parasympatholytics. Okay, so parasympathetic nervous system is generally associated with cholinergic effect. Okay, means it is mainly depends on the action of neurotransmitter, that is acetylcholine. Okay, so that's why this parasympathomimetic drugs, which is also known as cholinergic drugs or cholinomimetic drug. Okay, and this parasympatholytic drugs, which is also known as anticholinergic drug and anti-muscarinic agents. Okay, means those are the drugs which produces a opposite effects or blocks the effects of parasympathetic nervous system. Okay, सो आपण बघितलं की जनरली ड्रग जे आहेत ते त्यांच्या थेरापेटिक डोसेसला फक्त मस्कॅरिनिक ॲक्शन्स आहेत ॲसिटाइलकोलिनच्या, त्या ब्लॉक करतात. ओके, सो दॅट्स वाय हिअर इट इज अनदर नेम, दॅट इज अँटी मस्कॅरिनिक एजंट्स. ओके, सो दोज ड्रग्स विच ब्लॉक्स द त्याचा जो थेरापेटिक डोस आहे त्या डोसला ते फक्त मस्कॅरिनिक ॲक्शन जी आहे ती ॲसिटाइलकोलिनची ब्लॉक करतात. ओके, सो डेफिनेशन बघा, ड्रग्स विच इनिबिट द ॲक्शन ऑफ ॲसिटाइलकोलिन ऑन स्ट्रक्चर्स इनर्वेटेड बाय द पोस्ट गँग्लिओनिक कोलिनर्जिक नर्व्स अँड ऑन स्मूथ मसल्स सेल्स दॅट रिस्पॉन्ड्स टू ॲसिटाइलकोलिन बट लॅक द कोलिनर्जिक इनर्वेशन्स. ओके,
म्हणजे काय सांगितलं आहे, द ड्रग्स विच इनिबिट द ॲक्शन ऑफ ॲसिटाइल कोलिन. ओके, सो ड्रग काय करणार आहे, ॲसिटाइल कोलिनची ॲक्शन जी आहे ती इनिबिट करतं. ओके, सो ऑन स्ट्रक्चर इनर्वेटेड बाय पोस्ट गँग्लिओनिक कोलिनर्जिक नर्व्स. कोणत्या साईडला, तर पोस्ट गँग्लिओनिक कोलिनर्जिक नर्व्स अँड ऑन स्मूथ मसल सेल्स. ओके, सो दीज साइट्स आर जनरली रिस्पॉन्सिबल फॉर ॲसिटाइल कोलिन ॲक्शन. ओके, बट जनरली ॲसिटाइल कोलिन तिथे रिलीज होणार आहे. ओके, बट त्याचे जे ॲक्टिवेशन आहे त्याच्या रिसेप्टरला बाइंड झाल्यानंतर त्याचा जो फिजिओलॉजिकल रिस्पॉन्स आहे तो काय करणार आहेत, हे एजंट ब्लॉक करणार आहेत. ओके, सो दॅट्स वाय दे आर नोन ॲज पॅरासिम्पॅथोलायटिक्स or anticholinergic or antimuscarinic agents. Okay, so drugs that blocks muscarinic cholinereceptors. Okay, so these drugs at the therapeutic doses only blocks the muscarinic effects. Okay, so they blocks the muscarinic receptors and thereby they prevent a muscarinic effect of that acetylcholine drug. Okay, so nicotinic blockers that includes curare like drugs. Okay, but इट रिक्वायर्स अ मोर डोस. ओके, सो थेरॅपेटिक डोसपेक्षा जास्त डोस गरजेचा आहे टू प्रिव्हेंट और टू ब्लॉक द निकोटिनिक रिस्पॉन्सेस ऑफ दॅट ड्रग. ओके, सो दॅट्स वाय देअर विल बी अ चान्सेस ऑफ पॉयझनिंग और टॉक्सिक इफेक्ट ऑन द बॉडी. ओके, नेक्स्ट muscarinic blockers that includes atropine like drugs. Okay, so these are the examples of nicotinic blockers and muscarinic blockers. सो आपल्याला आपल्या सिलेबसमध्ये मेन्शन केलेला आहे ॲट्रोपिन ड्रग विच कम्स अंडर अ बेलाडोना अल्कलॉइड्स. ओके, सो बेलाडोना ह्या प्लांटमध्ये जे अल्कलॉइड्स आहेत विच जनरली ॲक्ट ॲज ॲन पॅरासिम्पॅथोलायटिक ड्रग्स. ओके, सो बेलाडोना अल्कलॉइड्स, दीज अल्कलॉइड्स आर प्रेझेंट इन द प्लांट like Atropa belladonna, Hyoscyamus niger and Datura. Okay, and includes the chemical constituents that is atropine, hyoscine and scopolamine. Okay, so belladonna herb consists of the dried leaves and flowering top of ॲट्रोपा बेलाडोना. ओके, आपण प्रिवियस इयर कोग्नसीमध्ये बेलाडोना स्टडी केलेला आहे इन ब्रीफ. ओके, सो कोणत्या प्लांटपासून मिळतं आहे, तर ॲट्रोपा बेलाडोना. ओके, अदर स्पेसिस इथे मेन्शन केलेला आहे दॅट इज हायोस्कायमस नायगर अँड दतुरा. ओके, सो विच पार्ट इज यूज्ड, that is leaves and flowering tops. Okay, that contains at least 0.3% of alkaloids, that is hyoscyamin, and should not contain less than 3%, stem not less than 5 mm in diameter. Okay, so these are the features of that plant. Okay, we require just species name and chemical constituents name. Okay, so 3 species are generally utilized for the isolation of that alkaloids, that includes a belladonna, Atropa belladonna, Hyoscyamus niger and Datura. Okay, and the chemical constituents which acts as an parasympatholytics, that includes atropine, hyoscyamin and scopolamine. Okay, सो मेकॅनिझम ऑफ ॲक्शन ऑफ ॲट्रोपिन. ओके, सो ह्या बेसिक केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट्समध्ये ॲज अन प्रोटोटाईप ॲक्शन आपल्याला ॲट्रोपिनची बघायची आहे विच स्पेसिफिकली यूज्ड ॲज अन पॅरासिम्पॅथोलायटिक ड्रग और कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग्स. ओके, सो ॲट्रोपिन कॉजेस Atropine causes reversible blockade of cholinomimetic action at muscarinic receptors. Okay, so atropine acts only on muscarinic receptors and thereby it blocks that receptor and reversibly block that receptors and cholinomimetic actions get block of that acetylcholine. Okay, म्हणजे atropine काय करणार आहे, atropine कॉम्पिटेटिव्हली अँटागोनाइज ॲसिटाइलकोलिन ॲट मस्कॅरिनिक रिसेप्टर्स. ओके, म्हणजे तो काय करणार आहे, तर ॲसिटाइलकोलिनचा अँटागोनिस्ट म्हणून ॲक्ट होणार आहे. तो ॲसिटाइलकोलिनसोबत कॉम्पिटिशन करणार आहे टू बाइंड दॅट मस्कॅरिनिक रिसेप्टर्स. त्याच्यानंतर जाऊन मस्कॅरिनिक रिसेप्टरला बाइंड होणार आहे अँड देअर बाय दे ब्लॉक द acetylcholine to bind to receptors and produces a muscarinic effect. Okay, so generally atropine has greater affinity for muscarinic receptors than that of acetylcholine. Okay, so it is an antagonist of acetylcholine, that's why it having a higher affinity to bind to a muscarinic receptor than that of acetylcholine. Okay, generally
that atropine which having a greater affinity but lack of efficacy. ओके, दॅट इनिशिएटिंग द ॲक्टिव्हिटी. ओके, म्हणजे काय तर ॲट्रॉपिन जो आहे तो मोर ॲफिनिटीने जाऊन ते रिसेप्टरला बाइंड होणार आहे, बट त्याची जी इफिकेसी आहे म्हणजे त्याचे जे काही थेरापेटिक इफेक्ट्स आहेत ते लोअर आहेत. ओके, सो इट्स हॅविंग अ हायर ॲफिनिटी बट लॅक ऑफ efficacy to initiate the activity. Okay, so it does not interfere with release of acetylcholine at cholinergic site. Okay, so it does not interfere with release of acetylcholine from their presynaptic neuron. Okay, it interferes only to a receptor site. Okay, so thus the nicotinic actions of acetylcholine at autonomic ganglia and voluntary muscles remain unaltered. ओके, सो त्याच्यामुळेच काय होतं की ज्या निकोटिनिक ॲक्शन्स आहेत ॲसिटाइलकोलिनच्या त्या ॲट्रॉपिन ब्लॉक करू शकत नाही आहे. रिझन काय त्याचं, कारण का ॲट्रॉपिन आहे तो फक्त काय करणार आहे, मस्कॅरिनिक रिसेप्टरला हाय ॲफिनिटी असल्यामुळे मस्कॅरिनिक रिसेप्टरला जाऊन बाइंड होतं आणि त्याच्यामुळे तो ॲसिटाइलकोलिनला मस्कॅरिनिक रिसेप्टरला बाइंड होऊ देत नाही. ओके, बट ॲसिटाइलकोलिन जो आहे तो निकोटिनिक रिसेप्टरला बाइंड होऊन निकोटिनिक ॲक्शन्स प्रोड्यूस करू शकतो. ओके, सो त्याचे जे निकोटिनिक ॲक्शन्स आहेत त्या ॲट्रॉपिन ड्रग जो आहे तो अल्टर करू शकत नाही आहे. ओके, बिकॉज तो जो आहे तो त्याच्या रिलीजवर कोणताही असर करू शकत नाही आहे. ओके, त्याचं वेसिकल्समधून रिलीज होणं, सिनॅप्समध्ये येणं ह्या प्रोसेसवर कोणताही अफेक्ट जो आहे तो ॲट्रॉपिनचा नाही आहे. ओके, सो त्याच्यामुळे तो रिलीज होणार आहे, सिनॅप्टिक क्लेफ्टमध्ये येणार आहे आणि त्याच्या निकोटिनिक रिसेप्टरला बाइंड होऊन त्याच्या निकोटिनिक ॲक्शन्स ज्या आपण बघितलेल्या आहेत त्या मिळणार आहेत. ओके, the muscarinic blockage produced by the atropine can be reversed. ओके, सो आपण फर्स्ट सेंटेन्समध्येच बघितलेलं आहे ॲट्रॉपिन कॉजेस अ रिव्हर्सिबल टाईप ऑफ ब्लॉकेड. ओके, सो त्याचे जे मस्कॅरिनिक ब्लॉकेज आहे ते रिव्हर्स होऊ शकतं बाय इन्क्रीजिंग अ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ॲसिटाइलकोलिन ॲट मस्कॅरिनिक कोलिनर्जिक साईट. ओके, म्हणजे काय आहे, तो रिव्हर्सिबल त्याची जे ॲक्शन आहे तो जो बाइंड झालेला आहे जाऊन मस्कॅरिनिक रिसेप्टरला ते रिव्हर्सिबल प्रोसेसने आपण त्याला तिथून डिटॅच करू शकतो बाय इन्क्रीजिंग अ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ॲसिटाइलकोलिन. ओके, ॲसिटाइलकोलिनचं जर तिथे सिनॅप्सच्या इथे जर कॉन्सन्ट्रेशन वाढवलं तर काय होणार आहे, तो जो आहे तो तिथून रिलीज होणार आहे ड्यू टू इन्क्रीज इन द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ॲसिटाइलकोलिन आणि ॲसिटाइलकोलिन जाऊन मस्कॅरिनिक रिसेप्टरला बाइंड होऊन त्याचे मस्कॅरिनिक इफेक्ट मिळायला सुरुवात होते. ओके, so blockade by small dose of atropine can be overcome by a larger concentration of acetylcholine or equivalent muscarinic agonist. ओके, सो एखादा मस्कॅरिनिक अगोनिस्ट किंवा सेल्फ ॲसिटाइलकोलिन जो आहे त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन त्या मस्कॅरिनिक साईटच्या इथे वाढवलं तर ॲट्रॉपिनची ॲक्शन जी आहे ती रिव्हर्स करता येते. ओके, सो ॲट्रॉपिन इज हायली सिलेक्टिव्ह फॉर मस्कॅरिनिक रिसेप्टर, डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन M1, M2 अँड M3. ओके, जरी तो त्याची हाय ॲफिनिटी आहे मस्कॅरिनिक रिसेप्टरसाठी तरी तो मस्कॅरिनिक रिसेप्टरमध्ये M1, M2 आणि M3ला डिस्टिंग्विश करू शकत नाही. मीन्स तो स्पेसिफिक जाऊन M1लाच अटॅच होणार नाही आहे किंवा M2, तर M1, M2, M3 तिघांपैकी कोणालाही तो जाऊन और तिन्ही रिसेप्टर तो ॲक्वायर करू शकतो. ओके, सम क्वाटर्नरी अमाइन अँटीमस्कॅरिनिक एजंट्स हॅव सिग्निफिकंट गँग्लियॉन ब्लॉकिंग ॲक्शन्स. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द मेकॅनिझम ऑफ ॲक्शन ऑफ ॲट्रॉपिन. ओके, सो इथे तुम्हाला दिसते की ॲट्रॉपिन, स्कोपोलामाइन हे अल्कलॉइड्स आहेत, बेनाडोना अल्कलॉइड्स. ओके, जो सर्कलमध्ये दिसतो ब्ल्यू कलरचा तो ॲसिटाइलकोलिनचा मॉलिक्यूल आहे. नॉर्मल प्रोसेसमध्ये काय होणार आहे, ॲसिटाइलकोलिन वेसिकल्समधून रिलीज होणार आहे, प्री सिनॅप्टिक न्यूरॉनमधून तो सिनॅप्समध्ये येणार आहे, सिनॅप्समध्ये आल्यानंतर तो त्याच्या रिस्पेक्टिव्ह रिसेप्टरला जाऊन मस्कॅरिनिक अँड निकोटिनिक रिसेप्टरला जाऊन बाइंड होणार आहे आणि तो त्याची ॲक्शन प्रोड्यूस करणार आहे. ओके, बट जेव्हा हे जे बेलाडोना अल्कलॉइड्स प्रेझेंट असणार आहेत विच ॲक्ट्स ॲज अँड पॅरासिम्पॅथोलायटिक्स और कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग्स, ते जेव्हा प्रेझेंट असणार आहेत बॉडीमध्ये तेव्हा काय होणार आहे, दे कॉम्पीट विथ ॲसिटाइलकोलिन. ॲसिटाइलकोलिनसोबत ते कॉम्पिटिशन करणार आहेत आणि ज्याची हाय ॲफिनिटी आहे तो जाऊन त्या रिसेप्टरला बाइंड होणार आहे. ओके, सो ॲट्रॉपिन हॅविंग मोर ॲफिनिटी दॅन दॅट ऑफ ॲसिटाइलकोलिन, दॅट्स वाय it block a muscarinic receptors. Okay, so it having a affinity to a muscarinic receptor, not a nicotinic receptors. Okay, so त्याच्यामुळे ॲसिटाइलकोलिनचे जे मस्कॅरिनिक इफेक्ट आहेत ते ब्लॉक होतात ड्यू टू द हाय ॲफिनिटी टुवर्ड्स मस्कॅरिनिक रिसेप्टर ऑफ दॅट ॲट्रोपिन. ओके,
So this is a mode of action of anticholinergic drug. Okay. नेक्स्ट आपल्याला बघायचं आहे फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ ॲट्रोपिन. ओके. सो फर्स्ट बघायचं फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ॲट्रोपिनचा ऑन कार्डिओव्हॅस्क्युलर सिस्टीम. ओके. So moderate and high doses which causes a tachycardia. Okay, tachycardia it is nothing but the increase into a heart rate. Okay, so bradycardia and tachycardia, these are the term which is associated with heart rate. Okay, so tachycardia मध्ये काय होतं, हार्ट रेट इन्क्रीज होतं, ब्रॅडिकार्डिया मध्ये हार्ट रेट डिक्रीज होतं. ओके, हे लक्षात ठेवायचं. कसं सांगितलं मी तुम्हाला, टॅकीकार्डिया, टॅकी इट रिलेट्स विथ ट्रेकिंग. ट्रेकिंग मीन्स काय, वरती चढायचं, मीन्स वाढत जातं. ओके, सो असं लक्षात ठेवायचं आहे. टॅकीकार्डिया इट इज नथिंग बट द इन्क्रीज इन टू द हार्ट रेट. ओके, सो मॉडरेट और हाई डोसेस ऑफ एट्रोपिन that results into a increase into the heart rate. Okay, so blockade of M2 receptor on SA node, that is vagal tone, decreases heart rate. Higher the vagal tone, more the bradycardia in young adults. The AVN, that is AV node, atropine produces PS block, that is higher AV conduction rate and reduce PR interval in ECG. Okay, so generally PS block it is nothing but the post scriptum block. ओके, मीन्स काय, तर जनरली फिजिकल सिग्नल्स जे आहेत, जे कॉन्स्टंट व्हॅल्यूचे फिजिकल सिग्नल्स आहेत, दॅट कम्स अंडर अ PS, दॅट इज पोस्ट स्क्रिप्टम. ओके, सो हे जे कॉन्स्टंट व्हॅल्यूचे जे फिजिकल सिग्नल्स आहेत हार्टमधले, ते ब्लॉक करतं ॲट्रोपिन ड्रग. ओके, so that way reduce into the PR. Okay, PR it is nothing but it is an time interval in period. Okay, so it is an reading which is observed in ECG. ECG मध्ये PR हे टाइम इंटरवल इन पिरियड असं रिडिंग घेतलं जातं. ओके, ते रिडिंग काय होतं, रिड्यूस होतं ड्यू टू द ब्लॉकेज ऑफ PS. ओके, नेक्स्ट आहे इंट्रामस्क्युलर और सबक्युटेनस इंजेक्शन, इनिशियली ट्रान्झिएंट ब्रॅडिकार्डिया. ओके, सो फर्स्ट काय होतं की जेव्हा ॲट्रोपिन इंजेक्ट केलं जातं बॉडीमध्ये, तेव्हा इनिशियली ट्रान्झिएंट ब्रॅडिकार्डिया मिळतं. ओके, दॅट इज डिक्रीज इन टू द हार्ट रेट, मे बी ड्यू टू द इनिबिशन ऑफ प्रीजंक्शनल पोस्ट सिनॅप्टिक M1 ऑटो रिसेप्टार्स इनिबिशन, नॉट ड्यू टू द स्टिम्युलेशन ऑफ वॅगल सेंटर. ओके, सो त्याच्यामुळे M1 रिसेप्टार जो आहे त्याचं इनिबिशन झाल्यामुळे जनरली ट्रान्झिएंट ब्रॅडिकार्डिया प्रोड्यूस होतो. ओके, ब्लड प्रेशरवर काय इफेक्ट आहे बघा, तर पॅरासिम्पॅथेटिक इम्पल्सेस आर नॉट इन्वॉल्व इन मेंटेनन्स ऑफ व्हॅस्क्युलर टोन, लिटल इन्क्रीज ड्यू टू द टॅकीकार्डिया अँड VMC. ओके, सो VMC इट इज नथिंग बट द व्हायटल मायोकार्डियाटिस. ओके, दॅट इज इन्फ्लामेशन ऑफ मायोकार्डियाटिस. ओके, सो हे जे आहे VMC डिसऑर्डर जो आहे आणि टॅकीकार्डिया डिसऑर्डर्स आहे, त्याच्यामध्ये जनरली लिटिल इन्क्रीज दिसून येतो. ओके, ड्यू टू देअर इफेक्ट ऑन पॅरासिम्पॅथेटिक नर्वस सिस्टीम. ओके, सो इन शॉर्ट आपण काय बघितलं कार्डिओव्हॅस्क्युलर सिस्टीममध्ये, तर ॲट्रोपिन इन थेरॅपेटिक डोसेस इनिशियली डिक्रीज द हार्ट रेट बिकॉज ऑफ इट्स पार्शियल अगोनिस्ट प्रॉपर्टी विथ ॲसिटाइलकोलिन. ओके, सो इनिशियली तो काय करणार आहे, डिक्रीज इन टू द हार्ट रेट. ओके, अँड देन देअर बाय फॉलोड बाय इन्क्रीज इन टू द हार्ट रेट, दॅट इज टॅकीकार्डिया. ओके, सो the cardiac arrhythmias are the rare. The atropine abolishes the effect of parasympathetic agents on the heart rate. In therapeutic doses, it also counters the peripheral vasodilation and hypotension produced by the parasympathomimetic agents. So toxic doses of atropine produce a cutaneous vasodilation resulting in atropine flush and hypotension. Okay, सो टॉक्झिक डोसला काय होणार आहे, ॲट्रोपिनच्या क्युटॅनियस व्हॅसोडायलेशन इफेक्ट शो होणार आहे आणि त्याच्यामुळे फ्लशिंग रेट जो आहे तो इन्क्रीज होणार आहे अँड ऑल्सो दॅट रिझल्ट्स इन टू अ डिक्रीज इन टू द ब्लड प्रेशर. ओके, दॅट इज हायपोटेन्शन. ओके, नेक्स्ट आपल्याला फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट बघायचा आहे ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टीम. ओके, सो ॲट्रोपिन हॅज अ CNS स्टिम्युलेशन ॲक्शन, however these effects are not appreciable at low doses. Okay, so only high doses it shows a CNS stimulation. Atropine stimulates many medullary center, vagal, respiratory, vasomotor center. It depresses the vestibular excitations and has anti-motion sickness property. Okay, so due to the depression property of that vestibular excitation, it shows a
अँटी मोशन सिकनेस प्रॉपर्टी. ओके, अँटी मोशन सिकनेस म्हणजे काय, तर प्रवासादरम्यान जे गरगरतं वॉमिटिंग लाईक फिलिंग येतं, वॉमिटिंग होते. ओके, दिस रिलेटेड विथ मोशन सिकनेस डिसऑर्डर. ओके, so generally atropine that results into a decrease the motion sickness. Okay, that acts as an anti motion sickness drug. Okay, so it suppress the tremor and rigidity of Parkinson's. Okay, so Parkinson's disorder मध्ये जे ट्रिमर्स आणि रिजिडिटी हे जे सिम्पटम्स आहेत ते सप्रेस करायचं कामामध्ये जनरली ॲट्रोपिन यूजफुल आहे. ओके, so high doses causes the cortical excitation, restlessness, disorientation, hallucination and delirium, which is followed by a respiratory depression. Okay, so delirium which is associated with mental disturbances. Okay, like confusion in thinking or reduce the awareness of surrounding. Okay, so all this effect which is associated with central nervous system. Okay, hallucination, restlessness, disorientation. Okay, cortical excitation, and which is followed by the respiratory depression and coma like conditions. Okay, so atropine in therapeutic doses that stimulates a central nervous system, that is medullary vagal nuclei, and this causes increase in the rate and depth of respiration. Okay, so respiratory system वर काय इफेक्ट होणार आहे, by action through the vagal nuclei it increases the rate and depth of respirations. Okay, so thus is antagonize the respiratory depression which is caused by the toxic doses of anticholinesterase drugs. Okay, so anticholinesterase drugs आहे त्याच्या टॉक्झिक डोसेसला रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होतं, तो जो इफेक्ट आहे रेस्पिरेटरी डिप्रेशन तो अँटागोनाइज करायच्या कामामध्ये ॲट्रोपिन ड्रग्ज आहे तो यूज केला जातो, बिकॉज इट हॅविंग अ वॅगल स्टिम्युलेटरी इफेक्ट अँड दॅट्स वाय इट स्टिम्युलेट्स और इन्क्रीजेस द रेट अँड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन. ओके, and that's why it is used into a toxic doses effect of anticholinesterase, that is respiratory depressions conditions. Okay, so this is the pharmacological actions on central nervous system. Okay, next we had to see in the atropine effect on smooth muscles. Okay, so first is that gastrointestinal tract. Okay, gastrointestinal tract मध्ये जे smooth muscles आहेत त्यांच्यावर काय इफेक्ट शो करणार आहे, तर रिलॅक्सेशन. ओके, सो मेडिएटेड बाय M3 blockage, by acting on M3 blockage of the receptors it produces a relaxation of gastrointestinal tract smooth muscles. Okay, so contraction of stomach and intestine that reduce constipation but less peristalsis suppression, that is ENS, that is enteric nervous system with the other neurotransmitter involved. Okay, so less peristalsis suppression takes place. Okay, so more effective to the exogenous acetylcholine administration. So gastrointestinal GIT tract वर त्याचा इफेक्ट काय आहे, ॲट्रोपिन रिड्युसेस अ टोन अँड मोटिलिटी ऑफ GI ट्रॅक्ट. ओके, सो GI ट्रॅक्टची जी टोन आहे, मोटिलिटी आहे ते रिड्यूस करायचं काम ॲट्रोपिन ड्रग करतो. इट कम्प्लिटली अबॉलिशेस द एक्सेसिव्ह मोटिलिटी ऑफ GI ट्रॅक्ट विच इज इंड्युस्ड बाय पॅरासिम्पॅथोमायमेटिक ड्रग. ओके, सो सिम्पॅथोमायमेटिक ड्रगमध्ये जी GI मोटिलिटी आणि GI ट्रॅक्टची जी टोन आहे ती इन्क्रीज होते, दॅट कुड बी कम्प्लिटली अबॉलिशेस with the help of parasympathetic drug. Okay, so it is only partial effective in blocking the effect of vagus nerve stimulation and it does not interfere with normal peristalsis. Okay, म्हणजे काय, तर नॉर्मल पेरिस्टाल्सिसच्या प्रोसेसवर तो कोणताही इफेक्ट शो करणार नाही. ओके, पण पॅरासिम्पॅथोमायमेटिक ड्रग घेतल्यामुळे जे पेरिस्टाल्सिस मुवमेंट इन्क्रीज होते ते रिड्यूस करायचं काम जे आहे ते म्हणजे ते नॉर्मल आणायचं काम ॲट्रोपिन ड्रग करतो. ओके, नेक्स्ट आहे स्मूथ मसल्स विच इज प्रेझेंट ऑन रेस्पिरेटरी ट्रॅक, दॅट इज ब्रॉन्काय. ओके, सो ब्रॉन्कोडायलेटरी इफेक्ट आर शोड. ओके, मीन्स डायलेशन ऑफ दॅट ब्रॉन्काय. Also antagonize the histamine, prostaglandin, leukotrienes that mediated vagal overactivity. Okay, so bronchi वर काय इफेक्ट आहे, atropine relaxes the smooth muscles of bronchi tract. Particularly it is effective in relieving a bronchospasm which is produced by the parasympathomimetic drug. ओके, सो पॅरासिम्पॅथोमायमेटिक ड्रगचा इफेक्ट काय होता ब्रॉन्काय ट्रॅक्टवर, ब्रॉन्को कन्स्ट्रिक्शन. ओके, सो जे ब्रॉन्को कन्स्ट्रिक्शन झालं आहे ड्यू टू द पॅरासिम्पॅथोमायमेटिक ड्रग, पॅरासिम्पॅथोलायटिक ड्रग्स रिलीव्ज दॅट ब्रॉन्कोस्पाझम, दे कॉजेस द रिलॅक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ दॅट ब्रॉन्काय ट्रॅक्ट. ओके,
As it reduces the secretion, it is not recommended in the treatment of bronchial asthma. Okay, it really reduces the bronchial secretion. Okay, so that's why it is not recommended in asthma conditions. Okay. नेक्स्ट आपल्याला त्याचा इफेक्ट बघायचा आहे स्मूथ मसल्स विच इज प्रेझेंट इन युरिनरी ट्रॅक्ट. ओके, सो रिलॅक्सेशन ऑफ युरेटर अँड ब्लॅडर. ओके, सो युरेटर आणि ब्लॅडरवर जे स्मूथ मसल्स प्रेझेंट आहेत त्याचं जनरली रिलॅक्सेशन करतं. ओके, सो BHP दॅट इज बेनिंच प्रोस्टॅटिक हायपरप्लासिया. ओके, that is enlargement of prostate gland. Okay, so generally in that condition, this condition arises due to that is relaxation of that ureter and bladder. Okay, so sometimes useful in neurogenic bladder or enuresis like conditions. Okay, नेक्स्ट आपल्याला बघायचं आहे इफेक्ट ऑन आय. ओके, आईजमध्ये जे स्मूथ मसल्स प्रेझेंट आहेत त्याच्यावर काय इफेक्ट आहे तर मिड्रियासिस इफेक्ट प्रोड्यूस करतं. ओके, सो मिड्रियासिस इट इज नथिंग बट द डायलेशन ऑफ प्युपिल्स. ओके, पॅरासिम्पॅथोमायमॅटिक ड्रग आपण बघितलेले आहेत दे कॉजेस द मायोसिस. ओके, मायोटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करतात म्हणजे प्युपिलचं जे कॉन्ट्रॅक्शन आहे ते प्युपिलचा जो डायमीटर आहे ते रिड्यूस करतात बाय प्रोड्युसिंग अ कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ दॅट प्युपिल. ओके, अँड दे कॉजेस अ स्पाझम ऑफ अकोमोडेशन. ओके, स्पाझम ऑफ अकोमोडेशन म्हणजे काय तर जवळच्या वस्तूवर तो जो पर्सन आहे तो इझिली फोकस करू शकतो. ओके, but parasympathetic which produces a opposite effect to that of parasympathomimetic, it causes a midriasis effect, that is dilation of pupil. Okay, so topical atropine and other tertiary antimuscarinic drugs results in unopposed sympathetic dilator activity and midriasis. Cycloplegia is observed, that is desirable in ophthalmology. The photophobia and blurring of near vision. Okay, IOP, that is increased intraocular pressure rises. Okay, सो इंटरनल जे ऑक्युलर फ्लुइडमध्ये जे प्रेशर होतं ते इन्क्रीज होतं आहे हजार्डस इन नॅरो अँगल ग्लाउकोमा. ओके, सो ड्राय आर विच इज नॉट डिझायरेबल, विच इज नॉट बेनिफिशियल टू अवर बॉडी. ओके, सो दीज आर द इफेक्ट्स विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द atropine drug. Okay, so on local installation atropine produces a midriasis by blocking a cholinergic nerve supply. Okay, so the ciliary bodies ज्या present आहेत smooth muscles present आहेत likewise paralyzed by the atropine which causes the increase into the focal length of the lens. Okay, so due to the paralysis effect on the ciliary smooth muscles that results into a increase into the focal length of that lens. Okay, so thus individual can see the things only at a long distance. Okay, so फक्त long distance च्या ज्या things आहेत ते बघू शकतात, जवळच्या वस्तू त्यांना नीट दिसत नाही. Okay, so as muscles of the splinter of iris are paralyzed, the individual cannot constrict the pupil for a viewing near objects or in response to a bright light. Okay, सो ब्राईट लाईटमध्ये आणि जवळच्या वस्तू ज्या आहेत ते इंडिव्हिज्युअल बघू शकत नाहीत. ओके, सो जनरली दॅट पर्सन इज सफर्स फ्रॉम फोटोफोबिया इफेक्ट. ओके, सो फोटोफोबिया इट इज नथिंग बट द लाईट सेन्सिटिव्हिटी ऑफ आय. ओके, सो आपण बघितलेलं आहे की ब्राईट लाईटचे जे रिस्पॉन्स आहेत किंवा जवळचं ऑब्जेक्ट बघायचे रिस्पॉन्स जे आहेत ते डिमिनिश केले जातात ड्यू टू द पॅरालिसिस ऑर पॅरालायसिस इफेक्ट ऑन द आयरिस. ओके, स्प्लिंचर ऑफ आयरिस जे आहे आयचं त्याच्यावर त्याचं पॅरालिसिस होतं अँड दॅट्स वाय आईज जे आहेत ते कन्स्ट्रिक्ट होऊ शकत नाहीत. ओके, सो त्याच्यामुळे स्पाझम ऑफ अकोमोडेशन जे आहे ते ब्लॉक होतं. ओके, अँड ऑल्सो रिस्पॉन्स जे आहेत ब्राईट लाईटमधले ते मिळत नाहीत अँड दॅट कंडिशन इज नोन ॲज फोटोफोबिया. ओके, दॅट इज लाईट सेन्सिटिव्हिटी डिस्कम्फर्ट कॉज्ड बाय द लाईट. ओके, सो दिस फिनॉमिना इज नोन ॲज पॅरालिसिस ऑफ अकोमोडेशन. ओके, सो जे अकोमोडेशन होतं त्याचं पॅरालिसिस होतं. ओके, or also known as cycloplegia atropine, thus produces both midriasis and
cycloplegia effect. Okay, so cycloplegia, it is nothing but the paralysis due to the paralysis of ciliary bodies or ciliary muscles that results into a loss of accommodation, that is loss of constriction effect of that pupils. Okay, and that's why cycloplegia and photophobia get arises, and the effect of atropine on the eyes is that mydriatic effect. Okay, that is dilation of that pupil size. Okay, नेक्स्ट आपल्याला बघायचं आहे फार्माकोलॉजिकल ॲक्शन ऑफ अँटीमस्कॅरेनिक एजंट्स ऑन सिक्रिशन्स. ओके, सो डिफरंट ग्लँडवर त्याची कोणत्या ॲक्शन आहेत. ॲट्रोपिन डिक्रीजेस द स्वेट, सलायवरी, ट्रॅकिओब्रॉन्कियल अँड लॅक्रिमल सिक्रिशन. स्किन अँड आय बिकम ड्राय. Talking and swallowing may be difficult. It also decreases the GI tract secretions like pepsin, mucus and hydrochloric acid. Okay, so secretion जे gland आहे त्याच्यावर इफेक्ट काय आहे पॅरासिम्पॅथोलायटिक ड्रगचा. इट डिक्रीजेस द सिक्रिशन ऑफ ग्लँड्स. ओके, सो दॅट्स वाय eyes and skin become dry. Talking and swallowing process it may be a difficult. ओके, GI ट्रॅक्टचे सुद्धा सिक्रेशन्स जे आहेत पेप्सिन, म्युकस किंवा हायड्रोक्लोरिकच्या ॲसिडचे जे सिक्रेशन्स आहेत ते सुद्धा डिक्रीज होतात. ओके, सो जनरली इट रिड्युसेस अ सिक्रेशन ऑफ एक्झोक्राइन ग्लँड्स. ओके, त्याच्यामध्ये सलायवरी ग्लँड आहे. ॲट्रोपिन ब्लॉक द वॉटरी सिक्रेशन, सलायवरी सिक्रेशन्स दॅट इंड्यूस ड्यू टू द पॅरासिम्पॅथेटिक स्टिम्युलेशन. ओके, सो पॅरासिम्पॅथेटिक स्टिम्युलेशनमुळे जे वॉटरी सिक्रेशन्स तयार होतं किंवा सलायवरी ग्लँडचं जे सिक्रेशन इन्क्रीज होतं दॅट इफेक्ट ब्लॉक्ड विथ द हेल्प ऑफ ॲट्रोपिन. ओके, गॅस्ट्रिक सिक्रेशन्स आहेत. सो ॲट्रोपिन कॅन रिड्यूस द व्हॉल्यूम अँड टोटल ॲसिडिटी ऑफ द गॅस्ट्रिक सिक्रेशन. So interdigestive secretion of acid in stomach is diminished or may be completely blocked by the atropine. Okay, so atropine particularly reduces the gastric secretion which is produced by the caffeine, histamine or alcohol. Okay, and it reduces the secretion of mucin and enzymes in the gastric juices and also block the secretion that is increased by the parasympathomimetic drug. Okay, so parasympathomimetic drug मुळे जे ग्लँडचं सिक्रेशन स्टिम्युलेट झालेलं आहे, इन्क्रीज झालेलं आहे, ते ब्लॉक करायचं काम जे आहे ते ॲट्रोपिन ड्रग करतं. ओके, नेक्स्ट आपल्याला बघायचं आहे अदर सिक्रेशन दॅट इन्क्लूड्स नोज और फॅरेंजियल ब्रॉन्कायचे जे सिक्रेशन्स आहेत दॅट कुड बी अल्सो रिड्यूस. ओके, स्वेट ग्लँडचे सिक्रेशन्स आहेत ते सुद्धा रिड्यूस झालेले आहेत. ओके, सो जनरली दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ ॲड्रिनालिन ऑन द डिफरंट काइंड ऑफ सिक्रेशन्स ऑफ ग्लँड्स. ओके, नेक्स्ट आपल्याला बघायचं आहे बॉडी टेम्परेचरवर काय इफेक्ट आहे. सो राईज इन द बॉडी टेम्परेचर दॅट ऑकर्स ॲट हायर डोसेस इट इज ड्यू टू द बोथ इनिबिशन ऑफ स्वेटिंग ॲज वेल ॲज स्टिम्युलेशन ऑफ टेम्परेचर रेग्युलेटिंग सेंटर इन हायपोथॅलॅमस. ओके, सो आपण बघितलेलं आहे की ॲट्रोपिन ड्रग जो आहे तो काय करतो स्वेट ग्लँडवर इनिबिटरी इफेक्ट शो करणार आहे. सो त्याच्यामुळे स्वेटचं जे प्रोडक्शन आहे ते डिक्रीज होणार आहे अँड दॅट रिझल्ट्स इंटू अ इन्क्रीज इंटू अ टेम्परेचर ऑफ बॉडी. ऑल्सो इट डायरेक्टली स्टिम्युलेट्स द टेम्परेचर सेंटर इंटू अ हायपोथॅलॅमस अँड देअर बाय इन्क्रीज इंटू अ टेम्परेचर ऑफ बॉडी. ओके, नेक्स्ट त्याचा इफेक्ट आहे फार्माकोलॉजिकल ॲक्शन दॅट इज लोकल ॲनास्थेटिक इफेक्ट्स. ओके, सो ॲट्रोपिन विच जनरली ॲक्ट ॲज अ माइल्ड ॲनास्थेटिक ॲक्शन्स ऑन द कॉर्निया. ओके, सो आईजमध्ये जे कॉर्निया आहे त्याच्यामध्ये माइल्ड ॲनास्थेटिक ॲक्शन्स ॲट्रोपिन ड्रग जो आहे तो प्रोड्यूस करू शकतो. ओके, सो ह्या सगळ्या झाल्या त्याच्या फार्माकोलॉजिकल ॲक्शन्स. ओके, सो फार्माकोलॉजिकल ॲक्शन्समध्ये आपण डिफरंट ग्लँडच्या सिक्रेशनवर ॲक्शन बघितलेले आहेत. टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचरवर काय इफेक्ट मिळतो ते बघितलेलं आहे. ओके, त्याच्यानंतर आपण लोकल ॲनास्थेटिक इफेक्ट त्याचा बघितलेला आहे कॉर्नियामध्ये मिळतो. ओके, स्मूथ मसल्स जे आहेत, GI ट्रॅक्ट आहे, युरिनरी ट्रॅक्ट आहे, ब्रॉन्काय ट्रॅक्ट आहे, आईज आहेत, ह्यांच्यावर त्याचा काय इफेक्ट आहे ते बघितलेलं आहे. आणि मेजर सिस्टीम ज्या आहेत कार्डिओव्हॅस्क्युलर सिस्टीम अँड सेंट्रल नर्वस सिस्टीम ह्याच्यावर कोणत्या इफेक्ट प्रोड्यूस करतात हे बघितलं आहे. ओके, नेक्स्ट आपल्याला बघायचं आहे ॲडवर्स ड्रग रिॲक्शन्स. ओके, और ॲडवर्स इफेक्ट ऑफ ॲट्रोपिन. ओके, सो ड्यू टू द डिक्रीज इन टू द सिक्रेशन इट कॉजेस अ ड्राय माउथ, blurred vision, tachycardia effect, constipation, urinary hesitancy and retention and atropine poisoning like effect. Okay, so atropine generally causes a dryness of mouth, difficulty in swallowing, blurred vision,
constipation and retention in urine are also commonly encounter adverse reactions. Okay, so locally atropine may shows the allergic reactions. Okay, atropine generally applied locally, so that's why when locally applied the atropine, it produces a allergic reactions, that is dermatitis. Okay, so it is an skin disorders. In certain cases the tolerance of atropine has also been reported, and it includes skin rash and dermatitis. Okay, intolerance, generally atropinचा intolerance दिसून येतो, and that is reported with, it includes skin rashes and dermatitis. Okay, so these are the other side effect which is associated with local application of atropine drug. Okay, so these are the side effects of atropine. So atropine belladonna poisoning, generally atropine in larger doses, it causes a poisoning effect. So due to the atropine has wide margin of safety, but a serious atropine toxicity may occur, especially in children who are attracted to the ingest the berries and seeds of that बेलाडोना अँड धतुरा प्लांट. ओके, सो ॲट्रोपिन आहे, त्याची सेफ्टी मार्जिन आहे, म्हणजे त्याचं आपण जेव्हा ॲज अन ड्रग इंटेक करणार आहोत, त्याचं जे अल्कलॉइड्स आहेत त्याची सेफ्टी मार्जिन खूप आहे. बट ॲट्रोपिनची टॉक्झिसिटी होऊ शकते कोणत्या ह्याच्या कंडिशनमध्ये, तर जेव्हा चिल्ड्रन्स वगैरे आहेत ते काय करतात की त्याचं जे ॲट्रोपिनचं जे बेलाडोना झाड आहे त्याच्यावर जे बेरीज आहेत, सीड्स आहेत, ते अट्रॅक्टिव्ह असतात. ओके, सो त्याच्यामुळे चिल्ड्रन्स त्याच्याकडे अट्रॅक्ट होतात, आणि त्यांनी जर ते चुकून खाल्लं तर ॲट्रोपिन पॉयझनिंग होण्याचे चान्सेस जे आहेत ते जास्त आहेत. ओके, सो जर असं पॉयझनिंग झालं ॲट्रोपिनचं, त्याचे सिम्टम्स दॅट इन्क्लूड्स ड्यू टू द जनरली मस्कारिनिक ब्लॉकेज ॲक्शन अँड सेंट्रल ॲक्शन ऑफ दॅट ॲट्रोपिन ड्रग. ओके, सो द इफेक्ट्स दॅट इन्क्लूड्स muscarinic blockade, that includes mydriasis, blurred vision, dry mouth, tachycardia, urinary retention, dry skin, fever due to the sweat inhibition, and the central effects that include restlessness, confusion, weakness, muscle coordination, hallucination, convulsions, coma, and finally respiratory depression and failure. Okay, so main symptoms which associated with atropa or belladonna poisoning, that includes dry mouth, difficulty in swallowing and talking. Okay, this is associated with sweat gland decreations. Okay, sweat gland जे secretion आहे ते decrease झाल्यामुळे इफेक्ट शो होतात. then pupils are get dilated, photophobia causes blurring of near vision. Okay, palpitation, so palpitation which is associated with heart. Okay, so heart जो आहे तो फास्ट बीट करतो. ओके, सो हार्ट रेट इन्क्रीज होतं, फास्ट बीटिंग ऑफ हार्ट, दॅट इफेक्ट इज नोन ॲज पल्पिटेशन. ओके, सो सायकोटिक बिहेवियर, ॲटॅक्झिया लाईक कंडिशन्स. ओके, सो ॲटॅक्झिया विच इज असोसिएटेड विथ लॉस ऑफ बॉडी मुवमेंट. ओके, सो लॉस ऑन द कंट्रोल ऑफ बॉडी मुवमेंट, दॅट डिसऑर्डर इज नोन ॲज ॲटॅक्झिया. ओके, then delirium, so delirium which is associated with mental disturbances, then visual hallucinations, hypotension, weak and rapid pulse, cardiovascular collapse with respiratory depressions. ओके, सो हे जे सिम्टम्स आहेत ते मोर सिव्हिअर सिम्टम्सकडे जातात. ओके, सो लास्ट जे फायनल मोर सिव्हिअर सिम्टम्स आहेत दॅट इन्क्लूड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन अँड फेल्युअर, दॅट मे बी कॉजेस अ डेथ ऑफ दॅट पर्सन. ओके, सो कन्व्हल्जन्स अँड कोमा ऑकर्स ओनली इन अ सिव्हिअर पॉयझनिंग. ओके, सो जेव्हा खूप सिव्हिअर पॉयझनिंग होणार आहे त्या कंडिशनमध्ये जनरली कन्व्हल्जन्स अँड कोमा लाईक कंडिशन्स मे अरायजेस इन टू दॅट patients. Okay, so त्याचे clinical signs and symptoms that include dryness, burning in mouth and throat, difficulty in swallowing, hoarse voice until uter loss. Okay, so generally hoarse, it is nothing but the change into the voice. Okay, so आवाजामध्ये जो आहे तो चेंज होतो. ओके, अटर लॉस, इट इज नथिंग बट द कम्प्लीट लॉस. ओके, किंवा आवाजाचा आवाज जो आहे तो कम्प्लिटली लॉस होतो. ओके, ड्यू टू द ड्रायनेस ऑफ दॅट ट्रॅक्ट. ओके, थ्रोटचं जे ड्रायनेस होतं त्याच्यामुळे काय होतं, आवाजामध्ये चेंज होतो आणि किंवा आवाज जो आहे तो कम्प्लिटली लॉस होतो. ओके, सो स्टॉप पर्स्पायरिंग. ओके, सो पर्स्पायरेशनची जी प्रोसेस आहे ती स्टॉप होते. ओके,
Next is that mydriasis, cycloplegia, which is associated with eye. Okay, photophobia, blurred vision, thirst, nausea, vomiting, urinary retention and constipation, hyperthermia. Okay, so hyperthermia that results into a increase into a body temperature. Okay, due to the relaxation of bladder, urinary retention and constipation may arise due to the decrease into the tone of that GI tract. Okay, thirst, nausea, vomiting like symptoms get arises due to the decrease into the secretions of certain glands. Okay, photophobia, blurred visions, mydriasis, cycloplegia, which is associated with the mydriatic effect of that atropine onto the eyes smooth muscles. Okay, and stop of perspiration, which is associated with sweat gland. Okay, so sweating production आहे ते decrease होतं. Okay, and due to the decrease into the secretions of mouth that results into a change into the voice or loss of voices. Okay, so these are the clinical signs and symptoms which is associated with belladonna poisoning or atropine poisoning. Okay, next आपल्याला बघायचं आहे ट्रीटमेंट ऑफ दॅट पॉयझनिंग that included a instituted in darkened room to relieve a photophobia. Okay, so generally treatment should be instituted in darkened room in order to relieve a photophobia. Okay, so photophobia it is nothing but the light sensitivity. Okay, means person जो आहे तो जास्त प्रकाशामध्ये नीट बघू शकत नाही आहे. Okay, which is this condition generally arises due to the mydriasis effect on the eye. Okay, आईचे pupils जे आहेत ते डायलेट होतात आणि त्याच्यामुळे जनरली फोटोफोबिया ही कंडिशन अराइज होते. ओके, अँड दिस इज अ सिम्पटम ऑफ दॅट ॲट्रोपिन पॉयझनिंग. ओके, सो त्याच्यामुळे ट्रीटमेंट करताना जनरली डार्क रूममध्ये त्याचं ट्रीटमेंट होणं गरजेचं आहे की ज्याच्यामध्ये पेशंट जो आहे तो कम्फर्टेबल असतो, तो फोटोफोबिया फेस करत नाही. ओके, नेक्स्ट आहे गॅस्ट्रिक लवॅश ट्रीटमेंट. ओके, सो गॅस्ट्रिक लवॅश शुड बी परफॉर्म टू रिमूव्ह अ ड्रग फ्रॉम द स्टमक. ओके, सो स्टमकमधून ड्रग जे आहे ते रिलीव्ह करण्यासाठी गॅस्ट्रिक लवॅश ही ट्रीटमेंट दिली जाते. नेक्स्ट आहे administration of universal antidote. Okay, so generally alkaloidal inactivator like universal antidote should be administered before and after gastric lavage. Okay, so फर्स्ट काय करायचं आहे, पेशंटला डार्क रूममध्ये घ्यायचं आहे. ओके, आणि मग त्याची जी ट्रीटमेंट आहे ती स्टार्ट करायची आहे. देन गॅस्ट्रिक लवॅश ट्रीटमेंट द्यायची आहे ड्यू टू द रिमूव्हल ऑफ ड्रग फ्रॉम द स्टमक. देन अल्कलॉइड इनॅक्टिवेटर द्यायचा आहे, दॅट इज युनिव्हर्सल अँटीडोट द्यायचा आहे. ओके, गॅस्ट्रिक लवॅश ट्रीटमेंट द्यायच्या अगोदर आणि दिल्यानंतरसुद्धा. ओके, नेक्स्ट आहे ॲडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अँटीकोलिनिस्टेरॉइड्स. ओके, सो अँटीकोलिनिस्टेरॉइड्स विच इज ऑल्सो नोन एज पॅरासिम्पॅथोमायमेटिक एजंट्स like physostigmine may be given by intramuscular or subcutaneous route. Okay, so anticholinesterase मध्ये कोणता ड्रग द्यायचा आपल्याला, physostigmine हा ड्रग. ओके, सो यू मस्ट हॅव राईट डाऊन इन टू युअर नोटबुक दॅट इज anticholinesterase drugs that include a physostigmine drug which is given by intramuscular or subcutaneous route at intervals till dryness of mouth get relieved. Okay, so जे ड्यू टू द डिक्रीज इन टू द ग्लँड सिक्रेशन्स. ओके, सो सलावरी ग्लँडवर त्याचा डिक्रीज होतं, सलावरी ग्लँडचं सिक्रेशन्स, आणि त्याच्यामुळे ड्रायनेस ऑफ माउथ होतं. ओके, सो कोलिनिस्ट्रेस ड्रग दिल्यामुळे काय होणार आहे, सलावरी ग्लँडचं सिक्रेशन इन्क्रीज होणार आहे. ओके, सो जिथपर्यंत सलावरी ग्लँडचं सिक्रेशन इन्क्रीज होत नाही आहे तिथपर्यंत इंट्रामस्क्युलर आणि सबक्युटानियस रूटने फायसोस्टिग्मिन जे आहे ते इंजेक्ट करायचं आहे. ओके, नेक्स्ट ट्रीटमेंट आहे कॅथेटरायझेशन. ओके, सो कॅथेटरायझेशनमध्ये काय केलं जातं, तर जनरली हॅलो फ्लेक्झिबल जी ट्यूब आहे ती ब्लॅडरमध्ये इन्सर्ट केली जाते फॉर द कलेक्शन ऑफ युरिन. ओके, सो जनरली ती जी युरिन आहे ती एका युरिन बॅगमध्ये कलेक्ट केली जाते. ओके, सो अशा पेशंटमध्ये की ज्याच्यामध्ये युरिनेशन जे आहे त्याच्यामध्ये डिफिकल्टीज येतात किंवा पर्सन जो आहे तो प्रॉपर युरिनेशन करू शकत नाही आहे, ह्या कंडिशनमध्ये जनरली कॅथेटरायझेशन हे जे आहे ते दिलं जातं. ओके, सो आपण बघितलेलं आहे की ॲट्रोपिनमध्ये ब्लॅडरचे मसल्स जे आहेत ते टोटली रिलॅक्स होतात आणि त्याच्यामुळे युरिन रिटेन्शन कॅपॅसिटी आहे ती इन्क्रीज होते. ओके, सो त्याच्यामुळे युरिन जे तयार झालेलं आहे ते बॉडीमधून बाहेर जात नाही, युरिनेशनमध्ये डिफिकल्टीज येतात आणि त्याच्यामुळे जनरली कॅथेटरायझेशन ही जी ट्रीटमेंट आहे ती दिली जाते. ओके,
So next treatment is that सेंट्रल स्टिम्युलेशन्स. ओके, सो सेंट्रल स्टिम्युलंट्स आर गिवन. आपण बघितलेलं आहे ॲट्रोपिनचं CNSवर इफेक्ट. इट जनरली इट कॉजेस अ स्टिम्युलेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टीम इन इनिशियल डोसेस आणि त्याच्यानंतर डोस वाढत गेला की इट कॉजेस अ डिप्रेशन ऑफ स्टिम्युलेशन्स. ओके, सो इफ डिप्रेशन पॉयझनिंग कंडिशनमध्ये जे सेंट्रल नर्वस सिस्टीमचं डिप्रेशन होतं, ओके, सो दॅट कुड बी डेव्हलप्ड द सेंट्रल स्टिम्युलंट्स कॅन बी यूज टू बी कॉशियसली. ओके, सो जे डिप्रेशन आलेलं आहे ते रिलीव्ह करण्यासाठी सेंट्रल स्टिम्युलंट ड्रग यूज केले जातात. बट सेंट्रल स्टिम्युलंट्स ड्रग यूज करताना खूप कॉशन घेणं गरजेचं आहे. त्यांचा डोस, त्यांचा रूट, त्यांचा बॉडीमध्ये ॲडमिनिस्ट्रेशन टाईम. ओके, नेक्स्ट ट्रीटमेंट आहे ऑक्सिजन विथ 5% कार्बन डायऑक्साईड. ओके, सो इफ डिप्रेशन ऑफ द सिव्हिअर ऑक्सिजन शुड बी गिवन विथ 5% कार्बन डायऑक्साईड. ओके, सो जेव्हा सेंट्रल नर्वस सिस्टीमचे आणि रिस्पायरेटरी ट्रॅकचे डिप्रेशन होतं त्या कंडिशनमध्ये जनरली ऑक्सिजन सप्लाय केला जातो विथ 5% कार्बन डायऑक्साईड. ओके, नेक्स्ट आहे आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन. सो आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन शुड बी गिवन टू अ पेशंट इन केस ऑफ सिव्हिअर रेस्पायरेटरी डिप्रेशन अँड फेल्युअर. ओके, सो आपण बघितलेलं आहे टॉक्झिक इफेक्टमध्ये की रेस्पायरेटरी सिस्टीम जी आहे ती टोटली डिप्रेस होते, कोलॅप्स होते. Okay, and there will be chances of patient maybe go to a coma. Okay, so that could be a minimized with the help of artificial respiration. Okay, so त्या पर्सनला आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन प्रोव्हाइड केलं जातं, मीन्स ऑक्सिजन आणि 5% कार्बन डायऑक्साईड जे आहे ते त्याला दिले जातात. ओके, त्याच्यामुळे जनरली त्याचं जो रेस्पायरेशन आहे बॉडीचं ते मेंटेन केलं जातं. ओके, अँड दॅट रिझल्ट्स इन टू अ प्रिव्हेन्शन ऑफ दॅट रेस्पायरेटरी कोलॅप्स. ओके, नेक्स्ट आहे दॅट इज इंट्रावेनस फ्लुइड कॅन ऑल्सो बी गिवन इफ नेसेसरी. ओके, सो जर त्या पर्सनमध्ये फार विकनेस असेल, ओके, किंवा तो पर्सन जो आहे तो त्याची प्रकृती जी आहे ती त्या मेडिकेशनला साथ देत नसेल ट्रीटमेंटच्या पॉयझनिंगच्या, सो त्या कंडिशनमध्ये जनरली इंट्रावेनस फ्लुइड जे आहे ते त्या पेशंटला दिलं जातं. ओके, सो इंट्रावेनस फ्लुइडमुळे त्याचं जे युरिनेशन आहे ते सुद्धा नॉर्मल लेवलला येतं. ओके, पर्सन जो आहे तो एनर्जी फील करतो आणि त्याच्यावर जे ट्रीटमेंट केल्या जातात त्याला तो इझिली रिस्पॉन्स देतो. ओके, so these are the various treatment which given to the atropine poisoning patients. ओके, सो फर्स्ट काय करायचं आहे, डार्क रूममध्ये पेशंटला घ्यायचं आहे, त्याच्यानंतर त्याला गॅस्ट्रिक लेवाज द्यायचं आहे. ओके, त्यानंतर युनिव्हर्सल अँटीडोट ॲडमिनिस्ट्रेट करायचं आहे बिफोर अँड आफ्टर गॅस्ट्रिक लेवाज ट्रीटमेंट. त्याच्यानंतर अँटीकोलिनिस्टरेज ॲडमिनिस्ट्रेट करायचं आहे, स्पेसिफिकली फायसोस्टिग्मिन हा ड्रग इंट्रामस्क्युलर आणि सबक्युटेनियस रूटने द्यायचा आहे. ओके, देन कॅथेटरायझेशन ही ट्रीटमेंट यूज करायची आहे. ओके, CNS स्टिम्युलंट द्यायचे जर डिप्रेशन इफेक्ट शो झाला असेल. जर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होत असेल तर त्याला ऑक्सिजन आणि कार्बन डायऑक्साईडचं सप्लाय करायचं आहे. ओके, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन त्याला सप्लाय करायचं आहे. आणि सिव्हिअर केसेस जर जास्त सिव्हिअर केसेस असेल तर त्या कंडिशनमध्ये IV फ्लुइड सप्लायसुद्धा त्या पेशंटला दिला जातो. ओके, सो दीज आर द व्हेरियस ट्रीटमेंट्स विच इज फॉलोड बाय अ ॲट्रोपिन पॉयझनिंग लाईक कंडिशन्स. ओके, नेक्स्ट आपल्याला बघायचं आहे क्लिनिकल यूज, दॅट इज थेरापेटिक युजेस ऑफ ॲट्रोपिन. ओके, सो फर्स्ट यूज आहे त्याचा ऑप्थॉल्मॉलॉजीमध्ये. ओके, सो मेजरमेंट ऑफ द रिफ्रॅक्टिव्ह एरर्स, चिल्ड्रन्स ॲक्यूट इरिटायटिस ऑर इरिडोसायक्लायटिस, दॅट रिझल्ट ह्या कंडिशनमध्ये जनरली यूज केला जातं बिकॉज दॅट ॲट्रोपिन जनरली ॲक्ट्स ॲज अॅन मिड्रिॲटिक्स. ओके, मिड्रिॲटिस इफेक्ट शो करतं, त्याच्यामुळे जनरली ऑप्थॉल्मॉलॉजीमध्ये जिथे ॲक्यूट इरिटायटिस ऑर इरिडोसायक्लायटिस लाईक कंडिशन्स येतात. ओके, सो इरिडोसायक्लायटिस इट इज नथिंग बट द इन्फ्लामेशन ऑफ आयरिस अँड सिलियरी बॉडी. ओके, सो आईजमध्ये जो आयरिसचा पोर्शन आहे, सिलियरी बॉडीचा आहे, त्याच्यामध्ये इन्फ्लामेशन दिसून येतं. ओके, acute iriditis which causes due to the injury to the eye, that is inflammation of iris region. Okay, so या कंडिशनमध्ये जनरली ॲट्रोपिन दिलं जातं ड्यू टू देअर मिड्रियासिस प्रॉपर्टी. ओके, नेक्स्ट त्याचा यूज आहे अँटीस्पाझमोटिक एजंट्स. सो गॅस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रॅक, बिलियर और रिनल कोलिक इन युरासिस लाईक कंडिशन्समध्ये अँटीस्पाझमोटिक एजंट म्हणून ॲट्रोपिन यूज केला जातं. ओके, विच रिलीव्ज द स्पाझम. नेक्स्ट आहे इनिबिटिंग एक्झोक्राईन ग्लँड सिक्रिशन्स.
that is it is used also in pre-anesthetic medications. Okay, so pre-anesthetic medication म्हणून यूज केला जातं. ओके, इट इनिबिट्स द एक्झोक्राईन ग्लँड सिक्रेशन. ग्लँड सिक्रेशन कमी करायचं काम करतं, त्याच्यामुळे प्री-अनेस्थेटिक मेडिकेशन म्हणून ॲट्रोपिन जो आहे तो यूज केला जातो. ओके, ब्रॅडिकार्डिया दॅट इज डिक्रीज इन टू द हार्ट रेट सायनस ऑर द नोडल टॅकिकार्डिया, एव्ही नोड ब्लॉक ह्या कंडिशनमध्ये जनरली हार्ट रेट डिक्रीज करण्यासाठी ॲट्रोपिन यूज केलं जातं. ओके, सो अँटीडोट फॉर द ऑर्गॅनोफॉस्फेट पॉयझनिंग. ओके, सो आपण बघितलेला आहे पॅरासिम्पॅथोमायमेटिक ड्रग, त्याच्यामध्ये आपण बघितलेला आहे ऑर्गॅनोफॉस्फरस कंपाऊंड्स बघितलेले आहेत विच कॉजेस अ poisoning effect into our body. Okay, so that poisoning effect can be minimized or get blocked with the help of atropine. Okay, so atropine it is act as an antidote. Okay, antidote means which used for the treatment of poison. Okay, so organophosphorus compound मध्ये जे पॉयझनिंग होतं त्याच्या ट्रीटमेंटमध्ये ॲट्रोपिन ॲज अन अँटीडोट म्हणून यूज केलं जातं. ओके, सो यूजमध्ये आपण काय काय बघितलं आहे. सो इट कॅन बी यूज्ड ॲज अन अँटीस्पाझमोटिक इन द ट्रीटमेंट ऑफ गॅस्ट्रोइंटेस्टिनल कोलिक, रिनल कोलिक, अर्जन्सी ऑफ मॅच्युरेशन अँड टू कंट्रोल अ नॉक्टर्नल एन्युरेसिस इन चिल्ड्रन. ओके, सो रात्रीचे जे मुलांना सुसूचा जो प्रॉब्लेम होतो तो प्रिव्हेंट करण्यासाठी ॲट्रोपिन ड्रग यूज केला जातो. ओके, मॅच्युरेशन्स मीन्स युरिनेशनचे जे प्रोसेस आहे त्याच्यामध्ये जे अर्जन्सी पेशंटमध्ये दिसते त्या कंडिशनमध्ये यूज केला जातं. ओके, दिस इज कॉजेस द रिलॅक्सेशन ऑफ ब्लॅडर स्मूथ मसल्स दॅट वर युरिन रिटेन्शन कॅपॅसिटी गेट इन्क्रीज. ओके, सो त्याच्यामुळे ह्या कंडिशनमध्ये यूज केला जातं. ओके, रिनल कोलिक आहे, गॅस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रॅक्टचं जे कोलिक आहे, कोलिक इट इज नथिंग बट द कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ दॅट मसल्स. ओके, सो दॅट कोलिक कॅन बी रिलीव्ड विथ द हेल्प ऑफ दिस atropine. Okay, because atropine which acts as an antispasmodic which relaxes a smooth muscles of GIT and urinary tract. Okay, next use आपण त्याचा बघितला होता. It serves as an effective therapy for treating peptic ulcers. Okay, so peptic ulcer ही जी कंडिशन आहे त्याच्या ट्रीटमेंटमध्ये जनरली ॲट्रोपिन ड्रग यूज केला जातो. Okay, so it is an effective means of correcting the spasm of accommodations. Okay, so due to their effects on mydriasis effect on the eye, it is used for the correcting the effect of spasm of accommodations which is arises due to the parasympathomimetic drug. Okay, it produces a mydriasis and cycloplegia effect. As a pre-anesthetic medication, it reduces a excessive salivation of respiratory tract secretions due to the irritant anesthetic agent. It adds to these alkaloids, protect heart from the vagal inhibition. Hyoscine may induce a sedative effect. Okay, सो जनरली प्री अनेस्थेटिक मेडिकेशनमध्ये यूज केला जातं बिकॉज इट शोईंग अ अँटीसिक्रेटरी बिकॉज इट shows the reduce into the secretion of certain glands. Okay, also it is used in the treatment of organophosphorus poisoning and in the treatment of Parkinson's disorder. Okay, so it having a effect on central nervous system, that's why it used in the treatment of Parkinsonism. Okay, so these are the therapeutic uses of atropine. ओके, सो ॲट्रोपिनमध्ये आपण युजेस बघितलेले आहेत इन ऑप्थल्मॉलॉजी, अँटीस्पाझमोटिक एजंट, एक्झोक्राईन ग्लँड सिक्रेशन इनिबिशन, देन ब्रॅडिकार्डिया, अँटीडोट फॉर ऑर्गॅनिक पॉयझनिंग, ऑर्गॅनोफॉस्फरस पॉयझनिंग, देन इट ऑल्सो यूज टू ट्रीट अ पेप्टिक अल्सर्स, सायक्लोप्लेजिया, प्री अनेस्थेटिक मेडिकेशन अँड पार्किन्सनियन डिसऑर्डर ट्रीटमेंट. ओके, सो इथे आपला ॲट्रोपिन हा मेजर ड्रग संपलेला आहे. ओके, सो ॲट्रोपिनमध्ये आपण मोड ऑफ ॲक्शन बघितलेली आहे, फार्माकोलॉजिकल ॲक्शन्स बघितलेल्या आहेत त्याच्या. ओके, त्याच्यानंतर त्याचे पॉयझनिंग इफेक्ट बघितलेले आहे, पॉयझनिंगचे सिम्पटम्स बघितलेले आहेत, पॉयझनिंग ट्रीटमेंट आणि मग त्याचे आपण थेरॅपेटिक यूज बघितलेले आहेत. ओके, नेक्स्ट आपल्याला अल्कलॉइड बघायचं आहे, स्कोपोलामाइन विच इज ऑल्सो नोन ॲज हायोसिन. ओके, सो हायोसिन इट इज ॲन अनदर इम्पॉर्टंट बेलाडोना अल्कलॉइड. ओके, so scopolamine or hyoscine, a belladonna alkaloid which produce a peripheral effect similar to atropine. It has a greater action on central nervous system and longer duration of action. Most effective in motion sickness. It is effective also in blocking a short-term memory. It produces sedation but at higher doses causes excitement, depress the central nervous system and causes amnesia, drowsiness, euphoria, relaxation and sleep. Given parenterally and orally
ट्रान्सडर्मल. ओके, सो रूट ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन आहे त्याचा पॅरेंट्रल, ओरल अँड ट्रान्सडर्मल रूट प्रेफर केला जातो फॉर द ॲडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दॅट हायोसिन. ओके, so hyoscine, it is an belladonna alkaloid which produce a peripheral effects which is similar to atropine. Okay, so atropine चे जे pharmacological effects आहेत तसेच सेम hyoscine प्रोड्यूस करणार आहे. ओके, सो इट हॅज ग्रेटर ॲक्शन ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टीम अँड लॉंगर ड्युरेशन ऑफ ॲक्शन. ओके, सो CNS वर जी ॲक्शन आहे ती मेजर आहे आणि त्याची जी ड्युरेशन ऑफ ॲक्शन आहे ती लॉंगर आहे. ओके, सो मोस्ट इफेक्टिव्ह इन मोशन सिकनेस, इट इज इफेक्टिव्ह ऑल्सो इन blocking short-term memory disorders. It produces a sedative effect, but at higher doses it causes the excitation of central nervous system. Okay, depresses central nervous system and causes amnesia, that is loss of memory, drowsiness, euphoria, relaxation and sleep. Okay, so given parenterally, orally and transdermally. Okay, so it is another important belladonna alkaloid. Okay, so peripheral action which is similar to atropine drug. Okay, central action are somewhat different than that of atropine. Okay, so atropine initially stimulate the central nervous system and then depress the central nervous system. हा atropine चा इफेक्ट होता सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ओके, बट हायोसिन काय करणार आहे तर एंटायरली डिप्रेसेस द shows the depressants effect of that central nervous system. ओके, सो ॲट्रॉपिन काय करणार आहे इनिशियली CNS स्टिम्युलेशन करतं आणि नंतर डिप्रेशन इफेक्ट शो करतं सेंट्रल नर्वस सिस्टीमवर. पण हायोसिन काय आहे तर CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टीमवर तो डिप्रेसिव्ह इफेक्ट शो करणार आहे. ओके, so atropine in therapeutic concentration produces a excitation, while increasing in the concentration central excitation which is followed by depression and medullary paralysis effect. Okay, but hyoscine काय करणार आहे in therapeutic doses it causes a depression and that causes a drowsiness, amnesia, fatigue and sleep like symptoms. Okay, so both drugs in moderate doses may depress the vestibular functions to reduce a motion sickness. Okay, so it is used into the motion sickness disorders. Okay, atropine आणि हायोसिन हे दोन्ही काय करणार आहेत वेस्टिब्युलर फंक्शन्स जे आहेत ब्रेनचे त्याच्यावर डिप्रेसिव्ह इफेक्ट शो करणार आहेत अँड देअरफॉर दे used into the motion sickness disorders. Okay, so in addition dryness of mouth and sedative effects are useful to reduce a motion sickness. Okay, so dryness of mouth आणि जे sedative effect आहेत which is produced by the hyoscine. Okay, ते काय आहेत useful आहेत in the treatment of motion sickness. Okay, so that's why hyoscine or scopolamine which is useful into the motion sickness disorder. Okay, next side effect which is associated with use of hyoscine that include rare side effects आहेत that includes a very bad dizziness or passing out effect, change in thinking and clearly with logic, not able to pass urine, not sweating during the activities or in warm temperature, fast heartbeat or heartbeat that does not feel normal. Okay, next more common त्याचे side effects आहेत that include a feeling sleepy, dizziness, blurred eyesight, hard stool, dry mouth and headache. So these are the more common side effects. रेअर मध्ये आहे डिझिनेस, पासिंग आउट इफेक्ट, थिंकिंग जे आहे ते चेंज होतं आहे. ओके, लॉजिकल कॅपॅसिटी आहे ती चेंज होणार आहे, युरिन जे आहे ती पास होणार नाही आहे, स्वेटिंग जे आहेत स्वेटिंग ग्लँड जे आहे त्याचे सिक्रेशन डिक्रीज झाल्यामुळे कितीही ॲक्टिव्हिटी केली किंवा किती टेम्परेचर वाढलेलं असेल तरी स्वेटिंग होणार नाही आहे. ओके, हार्टबीट जे आहेत ते फास्टर होतात, इरेग्युलर होतात. ओके, सो दीज आर द साईड इफेक्ट विच इज असोसिएटेड विथ हायोसिन अँड स्कोपोलामाइन. ओके, सो ॲट्रोपिन आणि हायोसिनची जर आपण कंपॅरेटिव्ह स्टडी केला तर सेंट्रल नर्वस सिस्टीमचा ॲट्रोपिन काय करतं इनिशियली एक्सायटेटरी इफेक्ट आहे. ओके, आणि नंतर मग डिप्रेशन इफेक्ट आहे. ओके, बट हायोसिन काय आहे विच प्रोड्युसेस अ फर्स्ट डिप्रेशन अँड देअर बाय एक्सायटेशन अँड हाय डोसेस ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टीम. ओके, नेक्स्ट कोलिनर्जिक प्रॉपर्टी जर आपण चेक केली तर ॲट्रोपिन मोर पोटेंट ऑन हार्ट, ब्रॉन्कियल मसल अँड इंटेस्टाईन. ओके, हायोसिन जो ड्रग आहे विच प्रोड्युसेस अ मोर पोटेंट इफेक्ट ऑन आईज अँड सिक्रेटरी ग्लँड. ओके, ड्युरेशन ऑफ ॲक्शन जर कम्पेअर केली तर ॲट्रोपिन विच हॅविंग अ मोर लॉंगर ड्युरेशन ऑफ ॲक्शन, हायोसिन
हायोसिन विच हॅविंग अ शॉर्टर ड्युरेशन ऑफ ॲक्शन. ओके, मोशन सिकनेसमध्ये जर त्याची इफेक्टिव्हिटी बघितली तर ॲट्रोपिनसाठी 2 स्टार्स आहेत, हायोसिन विच हॅविंग अ 3 स्टार्स. ओके, सो मोर बेनिफिशियल ड्रग फॉर अँटी मोशन सिकनेस दॅट इज हायोसिन. ओके, so this is all about the drugs which acts as an parasympathetic, which acts as an cholinergic blocking drugs. ओके, सो इथे आपला हा चॅप्टर संपलेला आहे. ओके, सो आपण ह्या चॅप्टरमध्ये काय काय बघितलं आहे तर पॅरासिम्पॅथोलायटिक ड्रग म्हणजे काय बघितलेलं आहे. ओके, त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये मेजरली यूज होणारे जे आहेत ते बेलाडोना अल्कलाइड्स आहेत की जे थेरॅपेटिक डोसला मस्कॅरेनिक इफेक्ट जे आहेत ते ॲसिटाइलकोलिनचे ब्लॉक करतात. त्याच्यानंतर मोड ऑफ ॲक्शन बघितलेली आहे, त्याची फार्माकोलॉजिकल ॲक्शन्स बघितलेले आहेत ऑन सिक्रिशन, स्मूथ मसल्स, कार्डिओव्हास्क्युलर सिस्टीम, सेंट्रल नर्वस सिस्टीम. ओके, त्याच्यानंतर त्याच्या ॲडवर्स ड्रग रिॲक्शन्स बघितलेले आहेत. त्याच्यानंतर त्याचे पॉयझनिंग इफेक्ट बघितलेले आहेत, सिम्पटम्स बघितलेले आहेत, त्याची ट्रीटमेंट बघितलेली आहे आणि त्याच्यानंतर आपण ॲट्रोपिन ह्या प्रोटोटाईप ड्रगचे जे थेरॅपेटिक यूज आहेत ते डिस्कस केलेले आहेत. ओके, आणि त्याच्यानंतर आपण हायोसिन, स्कोपोलामाइन हे ड्रग बघितलेले आहेत. ओके, त्याचा इफेक्ट जो आहे ते कोणते आहेत, त्याच्यानंतर आपण त्याचे साईड इफेक्ट्स बघितलेले आहेत, त्याचे थेरॅपेटिक युजेस बघितलेले आहेत. ओके, सो इथे आपला पॅरासिम्पॅथोलायटिक हा सेकंड चॅप्टर आहे, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टीम अंडर, तो संपलेला आहे. ओके, सो एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू जर विचार केला तर ह्याच्यावर डेफिनेशन विचारली गेलेली आहे एक्झाममध्ये. ओके, ॲट्रोपिनचे जे फार्माकोलॉजिकल ॲक्शन्स आहे, मोड ऑफ ॲक्शन्स आहे, त्याच्यावर एक्झाममध्ये क्वेश्चन विचारले गेलेले आहेत. आणि ॲट्रोपिनचं जे पॉयझनिंग आहे ते एक्झाममध्ये विचारलेलं आहे. ओके, पॉयझनिंग, त्याची ट्रीटमेंट, ओके, त्याचे सिम्पटम्स हे एक्झाममध्ये विचारले गेलेले आहेत, त्याचे यूज विचारलेले आहेत. ॲट्रोपिनवरच ब्रीफ नोट्स विचारली गेलेली आहे. सो त्याच्यामुळे त्याचे जे सगळे पॉईंट आहेत ते आपल्याला करायचे आहेत. ओके, त्याच्या पॉयझनिंगवर स्पेसिफिक क्वेश्चन, सेपरेट क्वेश्चन विचारला गेलेला आहे. ओके, आणि हायोसिनचा जो मोशन सिकनेसमध्ये यूज आहे त्याच्यावर क्वेश्चन विचारले गेलेले आहेत. ओके, सो एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू इम्पॉर्टंट चॅप्टर आहे. या चॅप्टरमधला कोणताही पॉईंट तुम्हाला जर समजला नसेल तर तुम्ही पर्सनल मेसेज करून मला विचारा. आय विल क्लिअर दॅट डाऊट. ओके, आणि नक्कीच मी तो पॉईंट रिपीट घेईन आणि मोर इझी वेने तुम्हाला तो एक्सप्लेन करेन. ओके, सो थँक्यू फॉर लिसनिंग मी. हॅपी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू. स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. टेक केअर ऑल ऑफ यू. गुड बाय.